Hello everybody. Let's start. Yesterday we discussed the vector product. Is it right? And while discussing the vector product, we discussed vector P cross vector Q is equal to PQ sine theta into unit vector R, where direction of this unit vector R we can find out by two laws which we discuss. One, right hand thumb rule, बरोबर है ना? Right hand thumb rule and or the second, right handed screw rule. Okay, this is the formula for direct. These are the laws for direction to find out the direction of this unit vector R. And generally, these two unit vectors are perpendicular to each other. So this is vector P, this is vector Q. If P is moving towards Q, then the resultant vector R will move in upward direction. And exactly opposite, if Q is moving towards P, then the R is going to move in downward direction. Is it right? Then we discuss the laws. First law, is it commutative? That it's not commutative. So vector P is not equal to, sorry, vector P cross vector Q is not equal to vector Q cross vector P, or we can write vector P cross vector Q is equal to minus vector Q cross vector P, or we can write mod of vector P cross vector Q is equal to mod of vector Q cross vector P. Is it right? Then we discuss the distributive law. What is the distributive law? Distributive law. Vector P cross Q plus R. So that is vector P cross vector Q plus vector P cross vector R. After this, we discuss the next law, that is about angles. Theta equal to 0 degree. When theta is 0, sine 0, 0. So vector P cross vector Q is equal to 0. Okay. So I cross I equal to J cross J equal to K cross K, equal to K cross K equal to 0. So it shows self cross product is 0. आणि आपण काल बघितलं, तुम्हाला आठवत असेल काय हो, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट. काल नाही, नॉट एक्झॅक्टली yesterday. सेल्फ डॉट प्रोडक्ट is 1. Okay, yes. So self cross product is 0. And then we discuss the fourth property and then we stopped, I think so. What was the fourth property we discussed? That is vector P cross vector Q. Theta is 90 degree. Sorry, property theta is equal to 90 degree. When theta is equal to 90 degree, vector P cross vector Q is PQ unit vector R. Is it right? इथे आपण थांबलो. आपण एक्स वाय झेड चं बघितलं नाही, इफ आय एम नॉट रॉंग. इज इट राईट? येस. सो now for unit vector along y and z axis,
Yes. Now, what is the answer? What is the answer of I क्रॉस जे? आता याचा आन्सर काय? आता आय हा एक्स ऍक्सिसला जाणार, हो की नाही? जे हा वाय ऍक्सिसला जाणार, हो की नाही? आता तुम्ही राईट हँड थंब रूल प्रमाणे आपला जो रिझल्टंट येईल तो कसा येईल? आपला रिझल्टंट असा येईल ना, हो की नाही? मग ही डायरेक्शन कोणती झाली हो? दिस इज एक्स ऍक्सिस, दिस इज वाय ऍक्सिस. ही डायरेक्शन कोणती झाली? झेड. आणि मग झेड ऍक्सिसच्या अलॉंग युनिट वेक्टर कोणता असतो? हा युनिट वेक्टर आहे ना, युनिट वेक्टर आहे ना. मग झेड ऍक्सिसच्या अक्रॉस युनिट वेक्टर कोणता असतो? के. करेक्ट. सो आय क्रॉस जे इज के. I cross J is K. I cross J, K. J cross K. आता J क्रॉस K हा J झाला. J क्रॉस K. J नाही, हा K झाला ना. J क्रॉस K I. अँड K क्रॉस I काय येईल हो? K क्रॉस I काय येईल आन्सर? J. सोपं एक सांगतो, हे लक्षात ठेवायला. I J K. रिमेंबर दिस ट्रायंगल. आय क्रॉस जे बघा, बरोबर लिहिले का आपण? आय क्रॉस जे के. जे क्रॉस के आय. बरोबर लिहिले का बघा बरं? जे क्रॉस के आय. तिसरं के क्रॉस आय जे. हा ट्रायंगल लक्षात ठेवला की आपलं काम इझी होतं. ओके, it will become easier if we are going to remember this triangle, okay, while solving the numericals. Obviously, exactly, if we are going to work in opposite way, j cross I, see, j cross I minus k, j cross I minus k, k cross j, k cross j minus I, and last I cross k मायनस जे. मग आता याच्याकरता काय करायचं? काही नाही, ट्रायंगल हाच. बऱ्याच बुक्स मध्ये असं एक देतात की उलटा ट्रायंगल. कशा उलटा ट्रायंगल करायचा? ॲरोच्या डायरेक्शननी जर का आपण गेलो, ऑब्विसली ॲरो कसे पाहिजे? क्लॉकवाईज. ओके, इफ यू आर गोइंग टू ट्रॅव्हल इन द डिरेक्शन ऑफ ॲरो, देन प्लस आय क्रॉस जे के. इफ वी विल ट्रॅव्हल एक्झॅक्टली इन अपोजिट डिरेक्शन, जे क्रॉस आय मायनस के. जर आपण ॲरोच्याच डिरेक्शनने ट्रॅव्हल केला, ओके, तर प्लस, आणि ॲरोच्या अपोजिट डिरेक्शनने गेलो तर मायनस. सो हा एक ट्रायंगल फक्त तुम्हाला लक्षात ठेवला की तुमचं काम होणार आहे while solving the numericals. Okay, clear? Getting this part clear to everybody? So copy it then. Yes, go take your time, and as soon as you will finish it, tell
डेरिव्हेटिव्ह आणि इंटिग्रेशन हा पार्ट कॅन्सल झालाय, जो तुमचा मॅथमॅटिक्स मध्ये होणार आहे. सो मी त्याच्यावरती जास्त काही काम करणार नाही. ओके, ऑलरेडी तो तुमचा मॅथमॅटिक्स मध्ये होणार आहे आणि तो कॅन्सलच झालाय. ओके, सो दिस इज द लास्ट पार्ट विच वी आर गोइंग टू लर्न. हा आता आपण जो शिकतोय ना तो शेवटचा पार्ट आहे. हे झालं की चॅप्टर संपला तुमचा. मग काही न्यूमेरिकल्स अजून सॉल्व्ह करायची वेगळी. येस, डन. ओके, नाउ लेट प्रोसीड टुवर्ड्स नेक्स्ट पॉइंट. येस, एवढ्याच प्रॉपर्टीज घेतल्या त्यांनी. न्यूमेरिकल्स आहेत ना मित्रा, घेणार आहे ना मी न्यूमेरिकल्स. काही न्यूमेरिकल्स मी घेतली, रोज मी थोडी थोडी न्यूमेरिकल्स घेतोच आहे. अजून डीप मध्ये काही न्यूमेरिकल्स मी घेणार. म्हणजे आज वार कोणता, मंगळवार, बुधवार, गुरुवार, मॅक्सिमम फ्रायडेला. या फ्रायडेला चॅप्टर कंप्लीट झालेला असेल. ओके, येस, लेट प्रोसीड फर्दर टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रॉपर्टी. आता पुढच्या प्रॉपर्टीकडे जायच्या आधी तुमचं मॅथमॅटिक्स मध्ये डिटर्मिनंट मॅट्रायसेस असं काही झालंय का? झालंय, व्हेरी गुड. 3/3 झालंय का? 3/3 झालाय का? येस, व्हेरी गुड. मग तुम्हाला पुढची प्रॉपर्टी कळायला काही अवघड जाणार नाही. असं कोणी आहे का की झालेलं नाही आमचं? हा, डिटर्मिनंटच पाहिजे, मॅट्रायसेस नको आपल्याला आता. डिटर्मिनंट झालेलं नाही असं कोणी आहे का? मैथिलीचं झालेलं नाहीये, अथर्वचं झालेलं नाहीये. बर, मग आता ज्यांचं झालेलं नाही त्यांनी 2 मिनिटं लक्ष द्या इकडे. 2 मिनिटं इकडे लक्ष द्या, ज्यांचं झालेलं नाही त्यांनी. आता लक्ष इकडे द्या. हा सॉल्व कसा करायचा, याचा आन्सर कसं काढायचं हे मी सांगतोय. ज्यांचं झालं नाही त्यांना, ज्यांचं झालंय त्यांच्याकरता रिव्हिजन. फर्स्ट ए, हा सॉल्व कसा करायचा ते मी लिहितोय बरं का. दॅट इज इक्वल टू, हे असे इथे नंबर्स असतात ना. मी ABCDEFGHI तिथे नंबर्स असतात, हे लक्षात घ्या. पहिली गोष्ट, तिथे काय असतात, नंबर्स असतात. हा, आता इथे मी नंबर्स नाही दिलेले. ओके, क्वाड्रॅटिक इक्वेशन सॉल्व करायची एक चांगली मेथड आहे. बर, ए. आता काय करायचं, हा ए लिहिला ना की एच्या लाईनीतले सोडून द्यायचे आणि उरलेल्याचं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन. EI मायनस HF, EI मायनस HF. ओके, क्लिअर. आता हा बी घ्यायचा, बीच्या लाईनीतले सोडून द्यायचे. बीच्या लाईनीत कोण आहे बरं? बीच्या लाईनीतले, एक सेकंद, EI मायनस HF. बीच्या लाईनीतलं कोण आहे? बीच्या लाईनीतले सोडून द्या. म्हणजे बीच्या लाईनीतले उभी लाईन, आडवी लाईन सोडून द्यायचे. राहिले त्याचं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन. पहिल्यांदा राईट हँड ID, सो मायनस बी ID मायनस, उरलं कोण? ID मायनस, एक सेकंद मी मधली एक लाईन काढून टाकतो ती. ID मायनस GF. कळतंय का? मैथिली, अथर्व, भार्गव थोडंफार, अगदी डीप मध्ये कळेल असं नाही, आणि तुमचं मॅथमॅटिक्स मध्ये होणार आहे. हा, आता कुठले? सीच्या लाईनीतले सोडायचे. सीची लाईन सोडून दिली आणि राहिलं त्याचं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन. सो प्लस सी. आता हा डिफरन्स लक्षात घ्या, ए प्लस बी मायनस सी परत प्लस. आता एफच्या सीच्या लाईनीतले सोडले, सीच्या लाईनीतले सोडल्यानंतर क्रॉस मल्टिप्लिकेशन. राहिलं कोण? DH आणि EG. सो DH, आणि पहिल्यांदा काय लक्षात घ्यायचं, राईट देन लेफ्ट. ओके, म्हणजे हा डान्स लक्षात ठेवायचा. काय ही स्टेप लक्षात ठेवायची. ओके, मग पहिल्यांदा कोण? नाही, EG नाही, चूक. अथर्व, काय चूक झालं मी तेच सांगतोय, लक्षात दे. अथर्व, पहिल्यांदा राईट हँड,
राईट हँड कर बरं. राईट हँडला काय येत आहे? डीएच येते ना, डीएच. हो की नाही? मग पहिले डीएच डीएच मायनस इजी. तुमचा राईट हँड ना, आपापला राईट हँड घ्यायचा. माझ्यासारखं म्हणजे मी इथे राईट हँड करतो, तुम्हाला कदाचित तो लेफ्ट हँड दिसत असणार आहे. बरोबर आहे, उलटी इमेज येणार ना. राईट अँड देन लेफ्ट. म्हणून मी राईट शब्द आहे का, आपला उजवा हात घ्यायचा. राईट लेफ्ट राईट लेफ्ट राईट लेफ्ट. ओके. हा, इंटू सी. सी राहिला का लिहायचा माझा? ओके. हा, सी 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 राहिला लिहायचा. ओके, क्लिअर. डिटर्मिनंट कसा सॉल्व्ह करायचा असतो कळलं का? थोडंफार, अगदी परफेक्ट नाही म्हणत आहे, थोडंफार ज्यांना माहित नाही त्यांना. आता आपण पुढच्या प्रॉपर्टी, दिस इज नॉट अ प्रॉपर्टी. आता आपण पुढच्या प्रॉपर्टीकडे जाऊयात. लेट मूव टुवर्ड्स द प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी. ओके. लेट vector A is equal to IAX plus JAY plus KAZ. 180 आहे का? ठीक आहे, घेऊ नंतर रोजस 180चं. आधी इकडे लक्षात आहे. सो वेक्टर बी इज इक्वल टू IBX प्लस JBY plus KBZ. ओके. देन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी. आपण जसं त्या डॉट प्रोडक्टला केलं ना, तसंच काय केलं आठवतंय ना? इट्स क्लिअर. ओके, पाथ चेक युअर सेटिंग. Okay, so vector A cross vector B is IAX plus JAY plus KAZ cross IBX plus JBY plus KBZ. To the next step, that is equal to IAX. आठवतोय ना? सेम स्टेप्स. क्या स्टेप्स येतात? शेवटच्या स्टेपला चेंज होणार आहे. IAX inside a bracket, IAX cross inside a bracket, IBX plus JBY plus KBZ plus आता JAY नी मल्टिप्लाय करायचं. JAY इनसाइड द ब्रॅकेट, JAY क्रॉस IBX प्लस JBY प्लस KBZ, JBY प्लस KBZ. आणि आता शेवटचा पार्ट प्लस KZ नी पुढच्या ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय करून घ्यायचं. सो IBX प्लस JBY प्लस KBZ. दॅट इज इक्वल टू, आता काय पुढची स्टेप आठवते ना? सेम स्टेप, फक्त इथे काय आलं होतं आपल्या आधीच्या ह्याच्यात I डॉट I X BS प्लस I डॉट J. आठवतंय? इथे आता काय येणार? I क्रॉस I डॉटच्या ऐवजी क्रॉस, I क्रॉस I
ax bx plus I cross j ax by plus I cross k ax bz plus j cross I ay bx plus j cross j ay by plus j cross k ay bz plus k cross I az bx. पट्टेकारे पोरं हो, बरोबर लिहितो ना मी, बघा प्रत्येक स्टेप. k क्रॉस j az by प्लस k क्रॉस k. बघा काही चुकलेलं नाही ना कुठे. k क्रॉस k az bz ओके. दॅट इज इक्वल टू व्हॉट. आता आय क्रॉस आय काय, आय क्रॉस आय किती, 0 हो की नाही. सो 0 इंटू एक्स बी एक्स. आता तो आय जे के मी ते ड्रॉ करतो, आय जे के. येस, पुढे कोण आहे, आय क्रॉस जे काय येतोय, आय क्रॉस जे इट्स के. सो प्लस के एक्स बी वाय हो की नाही. आता बघा पुढे आय क्रॉस के काय येईल हो, आय क्रॉस के नाही, रॉंग. हा योहान, यू आर राईट. आय क्रॉस के मायनस जी येणार ना, आय क्रॉस के मी उलटा गेलो, मायनस जी येणार, बरोबर आहे का. येस, आय क्रॉस के मायनस जे कोण, एक्स बी झेड जे क्रॉस आय. चला जे क्रॉस आय मायनस के. सो मायनस के काय, ay bx. पुढे चला प्लस जे क्रॉस जे किती हो, जे क्रॉस जे प्लस जे क्रॉस जे 0. सो 0 ay by प्लस जे क्रॉस के आई ay bz प्लस के क्रॉस आय प्लस जे. कोणाला कळत नसेल तर विचारा बरं का, बिंदास. az bx के क्रॉस जे किती, के क्रॉस जे मायनस आय az by आणि लास्ट के क्रॉस के प्लस 0 az bz. आता ह्या टर्म 0 झाल्या, ही बरोबर आहे. या टर्म्स काय झाल्या, 0 झाल्या. आता राहिले त्या टर्म कडे बघूयात, लक्ष देऊयात. कॅन आय टेक आय कॉमन फ्रॉम दिस टू. याच्यात मला आय कॉमन काढता येईल. काय येईल, आय कॉमन काढला तर आय कॉमन ब्रॅकेट मध्ये काय येईल हो, आय कॉमन काढला ब्रॅकेट मध्ये ay bz
AY BZ minus AZ BY. W काय पार्थ? W कुठे आला? बर, उरलेल्या याच्यातनं काय कॉमन येईल? याच्यातनं मायनस जे कॉमन येईल ना, हे बघा, उरल्या याच्यातनं म्हणजे पुढची ही टर्म, याच्यातनं मायनस जे कॉमन घेऊयात. मग काय येईल मायनस जे कॉमन घेतला तर? AX BZ minus AZ BX प्लस के. आता यातनं के बाहेर काढूयात, जे कुठली टर्म राहिली ती त्यातनं. ब्रॅकेटमध्ये काय येईल आता? AY BZ plus AZ BY. व्हॉट इज इट? इफ यू आर गोइंग टू लुक एट, जरा तुम्ही ह्याच्याकडे बघितलं तर हे काय आहे? दिस इज नथिंग बट अ डिटरमिनंट फॉर्म, डिटर्मिनंट, and therefore we can write it that is equal to, so vector A cross vector B is equal to I J K X AY AZ BX BY BZ. वर्क इट. का तेच येते का? आय तेच येते का बघूया बरं, क्रॉस चेक करूया. इथे प्रूफ संपलेलं आहे. मी पाच सगळं दाखवणार आहे, परत एकदा शिकवणार सुद्धा आहे, रिपीट सुद्धा करणार आहे. आधी लक्ष द्या. आय आय बघा आपली मग लॉजिक. AY BZ राईट हँड पहिल्यांदी AY BZ मायनस AZ BY, बरोबर आहे का? BY AZ मायनस जे पुढे काय? मायनस जे AX BZ मायनस, अरे योहान, मी आधीची स्लाइड दाखवणार आहे, कोणीच लिहिलेलं नाहीये, मी लिहायला सांगितलेलंच नाही अजून. AX BZ मायनस AZ BX तेच येते का आपण चेक करतोय, प्लस के X BY मायनस AY BX. बघा बरं ते झालं का? आय AY BZ मायनस AZ BY मायनस AZ BY मायनस जे X BZ मायनस AZ BX ओके. हे सगळ्यात शेवटी के X BY मायनस AY BX X BY मायनस AY BX. ओके. लास्ट ब्रॅकेट आपली काहीतरी चुकली आहे, इथे आपली चुकली आहे लास्ट ब्रॅकेट इथली. काय जवळ चुकलंय बघा बरं. नाही हे केच्या टर्म बघा, केच्या टर्म मध्ये बहुतेक काहीतरी चुकलंय का? पहिली एक्स बी वाय, हो ना, आपली इथे लिहिता चुकली. एक्स बी वाय
आणि मायनस, इथे मायनस साइन पाहिजे, ती प्लस झाली आहे, मायनस मायनस AYBX. सो AYBX. क्लिअर? गेटिंग इट? आता परत एकदा हे सगळं प्रूफ रिपीट करतोय, नीट लक्ष द्या. आय विल रिपीट द एंटायर प्रूफ आणि मग लिहायचं आहे. मी जनरली कुठलेही ज्याला प्रूफ घेतो तेव्हा माझी मेथड एक लक्षात घ्या, तुमच्या आतापर्यंत लक्षात आली असेल. मी ते दोनदा शिकवतो आणि दोनदा शिकवल्यानंतर ते लिहायला सांगतो कायम. ओके, आनंद आहे, 7 जण गायब झालेले आहेत. असो, चला. वेक्टर A इज इक्वल टू IAX प्लस JY प्लस KZ and vector B is equal to IBX plus JBY plus KBZ. So vector A cross vector B is equal to, we are going to multiply these two brackets. So IAX plus JY plus KZ cross IBX plus JBY plus KBZ. So we are going to multiply with IX cross whole bracket plus JAY cross whole bracket and KZ cross next bracket. इथे क्रॉस पाहिजे, हा, क्रॉस. सो देन नेक्स्ट स्टेप, I cross I AX BX, I cross J AX BY, I cross K AX BZ plus J cross I AY BX, J cross J AY BY, J cross K AY BZ plus K cross I AZ BX plus K cross J AZBY plus K cross K AZBZ. Okay, after that I cross I, J cross J, K cross K टर्म 0 होणार, I cross J एरोच्या लाईनीत गेलं तर प्लस, सो I cross J K, सो K AXBY, I cross K minus J cross I minus K, J cross K I, K cross I J, K cross J minus I. ओके, आता याच्यातून ज्यातनं I कॉमन येतो त्यातनं I कॉमन काढायचा, दुसऱ्यातनं मायनस J कॉमन काढायचे आणि तिसऱ्याच्यातनं K कॉमन काढायचे. आणि तुम्हाला जे काही मिळतं ते दुसरं तिसरं काही नाही, तो काय असतो, डिटर्मिनंट फॉर्मॅट. सो क्रॉस प्रोडक्ट इज नथिंग बट अ डिटर्मिनंट फॉर्मॅट. क्लिअर? गेटिंग इट टू एव्हरीबडी? सगळ्यांना कळला का हा पार्ट? ओके, येस. नाव कॉपी इट. लेक्चर संपायचे, ही मुलं लेक्चरला बसतात की नाही? 10 मुलं जर कमी झाली तर झोपलेली असतात. आपलं टायमर लावून बसतात, टायमिंग झालं की बंद करून टाकतात. आवड आपली आपली कार्यक्रम वगैरे असतो ना, तसं अवघड आहे. कसं कळायचं म्हणजे मला नाही कळलं श्रावणी. एक्झाम मध्ये हे सगळं लिहायचं का, नुसतं मेन्शन करायचं? प्रूव्ह करायला विचारलं असेल तर हे सगळं लिहायचं. ओके, आणि न्यूमेरिकल विचारलं असेल तर फक्त शेवटचं काय क्रॉस चेक कसं करायचं, हे प्रूफ आहे. प्रूफला काही क्रॉस चेकिंग नाही. न्यूमेरिकल्सला तू करू शकतेस.
सगळ्यांचं झालं? इज एनीबडी इज रायटिंग? कोणी लिहितंय का? येस योहान, लिहून झालं की मला सांग. कुठे आपला ग्रुप? नेक्स्ट पेज. So today we will stop at this moment. उद्या आपण शेवटची एक प्रॉपर्टी यातली राहिलेली ते बघूयात आणि मग न्यूमरिकल्स करूयात. ओके, बाय बाय, टेक केअर, गॉड ब्लेस यू. बाय बाय.